Добро пожаловать. All right, Dave, you're welcome. We're ready for you. Okay. Greetings. I'm Blind Dave. I'm an alcoholic. Приветствие вам всем. Я слепой Дэйв, и я алкоголик. For the last 5 or 6 weeks, I've had the opportunity to share to several of the Russian-speaking groups. Последние несколько недель у меня выдалась возможность поделиться своей вестью с несколькими русскоязычными группами, собраниями. Speaking with the translator is a new experience for me. Это был новый опыт для меня, разговаривать и вот делиться с переводчиком, с переводом. But it is both a new and exciting experience. Но это одновременно и новый опыт, и очень классный опыт. So I'm glad to be here with y'all today. Поэтому я очень рад быть сегодня здесь с вами. I've been asked to speak on step 3. Меня попросили рассказать сегодня о третьем шаге. Which is one of my favorite steps. И это один из моих самых любимых шагов. So I'm going to begin today on page 60, paragraph 3. И я начну сегодня на странице 60, третий параграф. В русской книге это страница 58. We have little different pages, so I'm just telling them. Oh, yeah, that's right. You're probably on page, what, 58? I think there's a 2-page. 58, I think, yes. Okay, and the third paragraph where it says, being convinced, we were at step 3. Okay, do you want me to read that whole paragraph or just the first sentence? Well, you can just, yes, I'm going to read that paragraph, the next paragraph. I tell you what, I'll read it and you just translate, I guess. I'm going to go all the way through page 60 and all the way through the first complete paragraph on page 61. Sounds good. I'll just follow 61. You. Oh, okay. Okay, being convinced, we were at step 3. Будучи убежденными в том, мы приступили к третьему шагу. Just what do we mean by that? Which is that we made a decision to turn our will and life over to God as we understood Him. Который заключается в принятии решения припоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Страница 58. Just what do we mean by that? And just what do we do? Что же мы подразумеваем под этим шагом и что мы делаем для этого? From this point on, the book is going to explain just what do we mean by that and just what do we do. Начиная вот с этого параграфа, книга рассказывает нам как раз об этом, что имеется в виду под третьим шагом и что нам необходимо сделать для него. Step 3 opens like a flower to encompass the whole program. Третий шаг открывает как будто такой цветок, который полностью содержит в себе все идеи нашей программы. So reading on, it says, the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. И мы читаем дальше. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. I call this step 1, part B. Я это называю шаг первый, часть Б, вторая часть. We come into AA ready to admit that we are powerless over alcohol. Мы приходим в программу, когда мы готовы принять то, что мы бессильны перед алкоголем. But when step 1 says that our lives had become unmanageable, we're not sure what that means. Но когда в первом шаге говорится, что мы не можем управлять своей жизнью, мы, в общем-то, до конца не понимаем, о чем в нем идет речь. So we're going to look at the unmanageability of life. И мы как раз сегодня посмотрим на том,
поговорим о том, в чем же заключается вот эта вот неуправляемость нашей жизни. So it says the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. То есть здесь нам четко говорят, что есть уверенность в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. On that basis, we are almost always in collision with something or somebody, even though our motives were good. Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновениям с чем-либо или кем-либо, даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями. Most people try to live by self-propulsion. Большинство людей пытаются жить, полагаясь исключительно на свои силы. Each person is like an actor who wants to run the whole show. Они бывают похожи на актеров, которым хотелось бы в одиночку играть весь спектакль. Is forever trying to arrange the lights, the ballet, the scenery, and all the rest of the players in his own way. Они постоянно заботятся об освещении, балетных вставках, декорациях, также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, им подыгрывали. In trying to make these arrangements, our actor may sometimes be quite virtuous. Если бы все эти приготовления завершились удачно, если бы другие делали так, как хочется человек, то представление было бы прекрасным. He may be kind, considerate, patient, generous, even modest and self-sacrificing. Устраивая все это, наш актер может быть иногда вполне добродетельным. Он может быть добрым, внимательным, терпеливым, щедрым, возможно, даже скромным и самоотверженным. On the other hand, he may become mean, egotistical, selfish, and dishonest. С другой стороны, он может быть низким, эгоистичным, бесчестным и себелюбивым. What usually happens? Что же происходит обычно? The show doesn't come off very well. Представление все же не удается. He begins to think life doesn't treat him right. Наш актер начинает думать, что жизнь несправедлива к нему. He decides to exert himself more. Он решает напрячь всю свою волю. He becomes on the next occasion still more demanding or gracious, as the case may be. И в следующий раз становится еще более требовательным или, наоборот, еще более мягким, в зависимости от ситуации. Still, the play does not suit him. А тем не менее, ему все равно не нравится, как идет спектакль. Admitting he may be somewhat at fault, he is sure other people are more to blame. Допуская свою частичную вину, он все же уверен, что гораздо больше виноваты другие. He becomes angry, indignant, self-pitying. Он становится сердитым, он возмущается и жалуется на судьбу. What is his basic trouble? В чем его главная беда? Is he not really a self-seeker, even when trying to be kind? Разве он не корыстный человек, даже когда пытается быть добрым? Is he not a victim of the delusion that he can wrest satisfaction and happiness out of this world if he only manages well? Разве он не жертва заблуждения, что он будет счастлив и доволен жизнью, если преуспеет в ней? So that is the description of a life run on self-will. И вот это как раз и есть описание жизни, которую человек ведет на своей воле. A lot of bad emotions. Много нехороших эмоций. The part that describes it best is. И самая лучшая часть, которая описывает это, where it says he begins to think life doesn't treat him right, he decides to exert himself more. Где говорится, что этот человек думает, что жизнь к нему не очень хорошо относится, и поэтому нужно еще более быть требовательным, нужно напрячь всю свою волю. So
when I run those two sentences together, поэтому, когда я вместе эти предложения соединю, I begin to think and I decide to do. Я начинаю думать и решаю что-то делать. This whole program is to give me something to stick between those two sentences. И вот эта вся программа, она дает мне какую-то идею, которую я могу расположить между этими двумя предложениями. Basically, a prayer. В общем-то, это молитва. I should begin to think life doesn't treat me right. I pray, and then I decide what to do. Мне необходимо понять, что жизнь относится ко мне справедливо, и что мне нужно что-то сделать, а между этим мне нужно помолиться. I remember many years that I was devoted to my church. Очень много лет я посвящал себя церкви. But I couldn't stay completely sober. Но я никак не мог оставаться полностью трезвым. I wondered what was wrong with my spiritual life. Я все время думал, что же я делаю неправильно в отношении моей духовной жизни. I realized that my prayers hardly got any results. И я понимал, что на мои молитвы как бы нет ответа. I told God that I wanted more than anything to learn how to pray. И я сказал Богу, что больше всего на свете я бы хотел научиться, как молиться. I wanted to really experience prayer and what it meant. Я хотел получить какой-то опыт, духовный опыт из молитвы и понять, как это делать. I meant that I wanted to really commune with God in prayer. Я хотел иметь какое-то общение с Богом через мою молитву. I wanted there to be two-way communication. И я хотел, чтобы это общение было двухсторонним. I wanted that more than anything. Я больше всего на свете этого хотел. People say, I tried prayer, it doesn't work. Некоторые люди говорят, я пытался молиться, но у меня не получается, она не работает. But the big book says it works if we have a proper attitude and work at it. Но большая книга говорит нам, что молитва работает, если у нас есть соответствующее отношение к ней и усердие. So we'll look at the steps. И мы рассмотрим шаги. Beginning with step 3. Начиная с третьего шага. Okay, I'm going to turn to page 62, which may be page 60 in your book. И теперь мы открываем страницу 60, 59 или 60. The third paragraph. Третий параграф. Starting with where it says, this is the how and why of it. Okay. Okay, you got that? Okay. I think so. Now, yeah. So we are in step 3. When we're on page 62, we are in step 3. When we're on page 58, we're in step 3. Yeah. Okay. So this is the how and why of it. That is a call to attention. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно делать так. Это нас, отношение, просит нас обратить на это внимание. Dave, did we lose the connection? Hello? По-моему, мы потеряли связь. Или я? Hello? Так, ребята, я потеряла или мы все потеряли? Нет, это не только у тебя. Дэйв вышел, по-моему. Он темный, у него, наверное, просто со связью, да? Все здесь.
Hello, hello. I think we lost you for a minute. Hello? Но пока нет, да? Dave, hello? Я не вижу его. Вышел. Но у него, наверное, связь прервалась. Остановите, наверное, запись пока, да? Ну, бывает. Сейчас посмотрим, наверное, зайдет, если жена. Бедный, он, наверное, не знает, что связи нет и говорит. Но вообще нет, он же меня не услышит, что меня нету, да? Ждем. На интересном месте, когда он должен нам был своей волей объяснить. Да, ну давайте помолимся все вместе, да? Да, помолимся о том, чтобы все было хорошо и связь возобновилась. Ирен, меня слышно? Слышно. Да-да-да. Я не... Все, он зашел. Dave, hello? Нет, подожди, сейчас его Луиза сделает. Ага, включит. We can't hear you yet. Включите ему, ребята. No, not yet. Just a minute. I'm gonna try to... Включаете, да? Вы сделаете организатором норму? Но вы его включите хотя бы. Я не Вот. могу войти. Окей, я спросила сейчас. Вот, окей. We lost you. We Okay. lost you. You can hear me now? Yes, we can. We just Okay. I just read that sentence and then we lost Yeah. you. This is the how and why of it. Is Yes. like saying, pay attention. То есть здесь написано, да, обратите внимание, что дальше. Ага. First of all, we had to quit playing God. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. When I'm playing God is when I run those two sentences together with no prayer. И когда я играю роль Бога для самих себя, это я использую те два предложения вместе, без молитвы между ними. I begin to think life doesn't treat me right. Я начинаю думать, что нет, жизнь несправедлива ко мне. And I decide to exert myself more. И я начинаю прилагать все больше усилий. I did not ask God for guidance or any help. Я не попросил Бога ни направления действий, никакой помощи. So I am playing God. Я играю роль Бога. It says, next we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. А затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем. That caught my attention. И здесь я обратил внимание на эти слова. That's what I had told God I wanted more than anything. Я сказал Богу, но это то, что я на самом деле очень-очень хотел, больше всего на свете. Okay, the next paragraph. When we sincerely took such a position, когда мы искренне приняли эти условия, all sorts of remarkable things followed. Произошли удивительные вещи. We had a new employer. У нас появился новый хозяин или новый руководитель. Being all powerful, he provided what we needed.
Будучи всемогущим, Он давал нам все, что нужно. If we kept close to him and performed his work well. Если мы не отдалялись от Него и выполняли Его волю. So there is a big if. То есть здесь есть вот это слово «если». I tell my sponsees to circle that word if. И я говорю моим всем подспонсорным взять в кружочек вот это слово «если». И я хочу вам сказать, у нас в книге это слово «когда» на самом деле. In Russian translation it actually says «when» instead of «if», but I think «if» is more direct. Okay, very good. So for God to provide what I need and be my director, чтобы Бог давал мне все, что мне нужно, и был моим руководителем, it depends on me keeping close to him and performing his work well. Мне нужно быть ближе к Нему, и мне нужно делать Его работу хорошо. On page 28, which may be your 26, где-то там на странице. Go ahead. It says, all of us, whatever our race, creed, or color, где-то на странице 26 или 27 в русской книге говорится о том, что все мы, независимо от нашего цвета кожи или нашей расы, we are children of a living creator. Мы дети живущего Создателя. With whom we may form a relationship. С кем мы можем установить простые отношения. Upon simple and understandable terms. Которые имеют понятные условия. As soon as we are willing and honest enough to try. Если только нам хватит воли и честности, чтобы попробовать. So it points out that to form a relationship with God, и здесь нам говорится, что чтобы начать эти взаимоотношения с Богом, there are terms and conditions which determine the experience. Есть какие-то определенные условия и правила, которые помогают нам в этом. I have a part that I must do. У меня тоже есть задачи, которые я должен выполнить. So we find the terms of our agreement with God. И мы можем найти вот эти правила наших соглашений с Богом. Right here in this paragraph. Вот в этом вот отрывочке из книги. He is all powerful and will provide what we need. Он всемогущий, и он может дать нам все, что только нам необходимо. When I keep close to him and perform his work well. Когда я не отдаляюсь от него и выполняю его волю хорошо. To me, this is like a contractual agreement. Для меня это выглядит как такой контракт, договор по контракту. And I have to agree to those terms. И я должен согласиться с условиями этого договора. In step 3 of the 12 and 12, эссе по третьему шагу в книге 12 на 12, it says practicing step 3 is like trying to open a door which appears to be locked. Говорится, что когда я начинаю практиковать третий шаг, это похоже на открытие двери, которая была закрыта. What we need is a key. Нам необходим ключ, чтобы открыть эту дверь. And the decision to swing the door open. И решение открыть эту дверь. So the contract in step 3 is the key. И контракт, наш вот этот договор в третьем шаге и является этим ключом. And it requires that I make a decision to agree to those terms. И он требует того, чтобы я принял решение согласиться с этими условиями.
In fact, the 12 and 12 says, И еще в 12:12 говорится такое, that the effectiveness of our whole AA program эффективность всей нашей программы АА will rest upon будет лежать на how well and earnestly том, как хорошо и как усердно I have reached the decision я принял решение to turn my will and my life over to the care of God as I understood him. припоручить свою жизнь воле Бога, как я его понимаю. So this is a serious contractual agreement. То есть это очень серьезный такой договор по контракту. We've all heard stories about people who made a contract with the devil to become famous. Мы все слышали о том, как говорят, что люди, наверное, заключили договор с дьяволом, чтобы стать знаменитыми. Well, this is sort of like that. И здесь похоже на эту же ситуацию. Except we're making a contract with God. Только мы заключаем договор с Богом. Someone said to me once, Однажды кто-то сказал мне, Dave, it doesn't work to try to make deals with God. Дэйв, с Богом нельзя заключать договоров. I said, that's because you were dictating the terms. А я сказала, это потому что ты пытаешься предиктовать свои условия. In this contract, God dictates the terms. В этом контракте, в этом договоре Бог нам диктует свои условия. God did not accept your agreement. God did not accept your deal. Бог не принимает нашу сторону. And you don't have to accept his offer if you don't want to. И если ты не хочешь, ты тоже не должен принимать его предложение. But these are the terms. Но это условия. And you can take it or leave it. И ты можешь принять их или не принять. You might stay sober. Может быть, ты останешься трезвым. But you will not be bearing witness to his power, his love, and his way of life. Но ты не сможешь стать свидетельством его силы, его любви и его образа жизни. In the big book, В большой книге step 3 says, третий шаг говорит, we thought well before taking this step. мы много думали, прежде чем мы предприняли этот шаг. Making sure we were ready. Чтобы быть уверенными в нашей готовности. That we could at last что мы в конце концов abandon ourselves totally to him. Полностью можем отдаться ему. So God will become my director and provide what I need. То есть Бог становится моим руководителем и дает мне все, что мне необходимо. If I agree, если я соглашаюсь, to keep close to him and perform his work well. Быть близко к нему и делать все, что необходимо, хорошо. So it's very clear that God will do this if I agree to do this. Очень четкие условия. Бог сделает это, если я буду делать это. Keeping close to him and performing his work well is А что такое, что мы не отдаляемся от него и выполняем его волю? Inventory and service. Это инвентаризация и служение. And there is nothing else in the contract. Больше ничего в контракте нет. It says for me, it says we must be established on this footing. И здесь говорится, что мы должны твердо стоять на ногах.
that God will do this if I will do this. Если я буду делать это, то Бог будет делать это. So are you established on the fact that there is nothing else to the whole program? И то есть мы берем за основу то, что больше ничего нет во всей этой программе. Это самое основное. So if step 3 is the whole program, Поэтому если третий шаг – это вся наша программа, what are the rest of the steps for? зачем же тогда остальные шаги? The rest of the steps are to teach me А если все остальные шаги обучают меня, just how to keep close to him and perform his work well. как мне не отдаляться от Бога и хорошо выполнять Его волю, To do my part of the contract. чтобы продолжать и делать вот эту часть, мою часть вот этого договора. Steps 4 through 9 Шаги от 4 по 9 cause me to exercise humility and honesty. учат Cause me to exercise humility and honesty. Учат и как бы ведут меня к тому, чтобы я практиковал смирение и humility and Honesty. смирение и честность. Steps 4 through 9 will establish a conscious contact with the Creator. И шаги с 4 по 9 помогут мне найти вот этот осознанный контакт с Богом, с Создателем. Through humility and honesty. Через смирение и честность. So that is the proper attitude. И это и есть вот это вот правильное отношение. The 9th step promises say, Обещания 9 шага говорят нам, that we will intuitively know how to handle situations. что мы интуитивно будем знать, как вести себя в разных ситуациях. Situations which used to baffle us. Ситуации, которые раньше нас озадачивали. So intuitive guidance from God is now becoming part of my experience. Intuitive guidance from God. Интуитивное направление от Бога, интуитивное ведение нас Богом is starting to become a part становится частью моего of my spiritual awakening. Духовного пробуждения. Steps 10, 11, and 12 шаги 10, 11, 12 teach me how to work at prayer. Учит меня, как работать с молитвой. Step 10 then says, 10 шаг говорит нам. This, I'm on page 84, paragraph 2, which may be 82 in your book. It says, this thought brings us to step 10. И здесь в нашей книге, это 81-я страница, говорится, эта идея подводит нас к 10 шагу, which suggests который предлагает, that we continue to take personal inventory, что мы будем продолжать персональную инвентаризацию, или мы должны продолжать проверку нашей жизни с нравственных позиций, and continue to set right any new mistakes as we go along. И продолжать исправлять те новые ошибки, которые мы делаем на своем пути. We vigorously commenced this way of living. I don't see that in Russian book, but мы себя посвящаем такому образу жизни. Okay. The 10th step isn't translated very well in Russian book, so I'll just go along with you. Okay, we vigorously commenced this way of living as we cleaned up the past. Мы будем постоянно делать так же, пока мы разбираемся с прегрешениями нашего прошлого. Но здесь имеется в виду немножко более серьезное. В нашей книге написано, мы стали жить по-новому.
We have entered the world of the Spirit. Мы вошли в мир Духа. All we have done so far is И вот пока у нас получается вот что. inventory and amends. Мы сделали инвентаризацию, и мы приносим возмещение ущерба. We continue to take personal inventory Мы продолжаем делать персональную инвентаризацию. and to set right any new mistakes as we go along. И чтобы исправить те новые ошибки, которые мы совершаем уже сейчас, Because what brought me into the world of the Spirit потому что то, что приводит меня в мир Духа, is what keeps me in the world of the Spirit. это то, что и оставляет меня в мире Духа. I don't know if your book has all this, but it says continue to watch for Наша следующая задача — развивать понимание. selfishness, И дальше продолжайте наблюдать за тем, чтобы снова не появились такие черты, как себелюбие, dishonesty, resentment, and нечестность, fear. Yeah. злоба и страх. And when these crop up, И когда они появятся, we ask God at once to remove them. мы просим Бога избавить нас от них. We discuss them with someone immediately. Мы немедленно обсуждаем это с кем-нибудь. And make amends quickly if we've harmed anyone. И исправляем ошибки сразу же, если мы кому-то причинили ущерб. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. I don't think your book says. Go ahead. Затем мы решительно обращаем наши мысли к тому, кому мы можем помочь. Это предложение, которое пропущено в нашей книге, к сожалению. So with just this one paragraph, То есть вот этим одним параграфом I can practice keeping close to him and performing his work well. я могу практиковать, не отдаляться от Бога и выполнять хорошо Его волю. This one paragraph will lead to the solution of any problem I will ever have. Этот один параграф приведет меня к решению любой ситуации, любой проблемы, которая у меня возникает. This is the whole program in one paragraph. Это вся наша программа в одном параграфе. So why do we have to get all the way this far in the book to find it? То есть почему же нам нужно сделать столько много действий, столько много шагов, пройти всю эту книгу, чтобы найти этот параграф и понять его? Because it will not work if I don't do steps 4 through 9. Потому что, к сожалению, это просто так не сработает, если я пропущу шаги с 4 по 9. Practicing humility and honesty когда я практикую смирение и честность, is the proper attitude я создаю правильное отношение, to allow prayer to work. чтобы молитва могла работать в моей жизни. Now I'm going to go to the next page and the second paragraph where it says, much has already been said about receiving strength, inspiration, and direction. Do you see that? Is that still 10th step or 11th? Yeah, it's still step 10. It's the I last found it. paragraph. И Okay, следующая страница 83. Step 10 ends by saying, if I carefully follow these directions, и в 10 шаге говорится, что если я осторожно следую этим правилам, we have begun to sense the flow of his spirit into us. то мы начинаем принимать движение Духа в нас. To some extent, we have become God conscious. В какой-то мере мы осознали Бога, как бы принимаем Божью осознанность. We have begun to develop this vital sixth sense.
Мы стали развивать в себе это жизненно важное шестое чувство. So the program becomes more intuitive as we go. И поэтому по мере нашего развития в программе, программа становится более интуитивная, развивается интуиция. And this brings me to step 11. И это меня обращает к 11-му шагу. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him. Через молитву и медитацию мы ищем осознанного контакта с Богом, как мы его понимаем. Step 11 suggests prayer and meditation. I'm reading from the book now. Step 11 suggests prayer and meditation. 11-й шаг предлагает молитву и углубленное размышление. 83-я страница. We shouldn't be shy on this matter of prayer. Мы не должны стыдиться молитвы. Better men than we are using it constantly. Те, кто лучше нас, постоянно прибегают к ней. It works if we have a proper attitude and work at it. Она помогает при усердии и соответствующем отношении к ней. It would be easy to be vague about this matter. Легко обойтись туманными формулировками в этом вопросе. Yet we believe we can make some definite and valuable suggestions. Но мы можем предложить кое-что ценное и определенное. Now, step 11 is going to suggest 2 meditation exercises. И в 11-м шаге нам предлагаются 2 таких медитативных упражнения. These 2 exercises must pertain to И эти 2 упражнения должны относиться keeping close to Him and performing His work well. как раз к тому, о чем мы говорили, к тому, что мы находимся ближе к Богу и выполняем хорошо Его волю. Why? Почему же? Because there is nothing else. Remember? А потому что, помните, никаких других условий нет. So here's meditation 1. И первая медитация вот в чем. Step 11 says, when we retire at night, В 11-м шаге нам говорится, когда мы ложимся спать, we constructively review our day. мы мысленно оцениваем прожитый день. Were we resentful, selfish, dishonest, or afraid? Не были ли мы в течение дня злобными, эгоистичными, нечестными или трусили? It's another inventory. Это опять инвентаризация. It has a few more questions than step 10. Здесь побольше вопросов, чем в самом 10-м шаге. But that's because it's a meditation. Но потому что это медитация. By doing inventory as a meditation, И когда мы делаем инвентаризацию в виде вот этой медитации, I can improve my conscious contact with God. я могу тем самым улучшить свой осознанный контакт с Богом. The paragraph ends by saying, В конце этого параграфа говорится, after making our review, после того, как мы закончили наши размышления, we ask God's forgiveness мы просим прощения у Бога and inquire what corrective measures should be taken. и спрашиваем Его, как мы можем исправить наши ошибки. It's when doing inventory as a meditation И когда я делаю такую инвентаризацию, как медитацию, that I begin to feel the voice of God. я начинаю чувствовать голос Бога. The voice of God doesn't seem to the voice of God is not in words. И голос Бога, он идет не словами. It is a feeling in my heart. Это чувство в моем сердце. But I can feel what it is saying.
Но я могу почувствовать, что он мне говорит. If I practice. Если я практикую это постоянно. Step 10 taught me how to keep close to him. То есть 10-й шаг учит нас быть ближе к Богу. Step 11 teaches me how to keep closer to him. А 11-й шаг учит меня быть ближе к Богу. It always begins with inventory as a meditation. Он всегда начинается с инвентаризации, как с медитации. Now the second meditation exercise. А вторая медитация, вот это упражнение, which is the next paragraph. Это следующий у нас параграф. Which says, on awakening, let us think about the 24 hours ahead. Здесь говорится, проснувшись утром, надо подумать о предстоящих 24 часах жизни. I do that. Я это постоянно делаю. When I first wake up, I think, what do I have to do today? Когда я утром просыпаюсь, я думаю, что мне сегодня предстоит сделать. But it says, before we begin, но здесь говорит, перед тем, как мы начнем это делать, which means before I begin to do those things, что значит, прежде чем я вообще начну делать вот эти вот какие-то мысли, I ask God to direct my thinking. Я прошу Бога направить мои мысли. Especially asking that it be divorced. Особенно прошу, чтобы он уберег меня from self-pity, dishonest, or self-seeking motives. От жалости к себе, бесчестных поступков и корыстолюбия. Those are the thoughts which will return. Потому что эти мысли, они могут вернуться. If I stop doing my inventory. Если я перестану делать мою инвентаризацию. Those are the voices in my head. Это голоса в моей голове. Which cause me to play God. Которые заставляют меня играть роль Бога. So I ask God to divorce me from selfishness, dishonest, and self-seeking motives. И поэтому я прошу. Я прошу Бога. So I ask God to divorce me from selfish, dishonest, self-seeking motives. Under these conditions, и я прошу уберечь меня от жалости к себе, бесчестных поступков, корыстолюбия, потому что в таких условиях it says we can employ our mental faculties with assurance. Здесь говорится, мы можем с уверенностью полагаться на наши умственные способности. Remember, step 3 said I have a new employer. Помните, третий шаг сказал нам, у нас есть новый руководитель. So my morning meditation и поэтому моя утренняя медитация is when I bring my thinking into his employ. Когда я приношу мое мышление к этому руководителю, в его руководство. God has given me, I agreed to do a job for God. Я как бы согласился делать какую-то работу для Бога. That job is to carry this message. И эта работа — это нести весть алкоголикам. The message that is in our book. Эту весть, которая описывает наша книга. So much of my morning meditation is done with meditative reading. И поэтому в основном моя утренняя медитация производится с чтением медитативной какой-то литературы. I feel God's voice when I do meditative reading. Когда я делаю это чтение, то я чувствую голос Бога. He teaches me how to understand the book better. Он учит меня, как лучше понимать эту книгу.
He teaches me how to share it better. Он учит меня, как делиться этой вестью лучше. The big book says, Большая книга говорит нам, our book is meant to be suggestive only. наша книга просто является рекомендацией. We realize we know only a little. Мы понимаем, что мы на самом деле мало-то и знаем. So this book is only a little of what God has to say. Поэтому наша книга – это мало из того, что есть сказать нам у Бога. Бог может нам сказать намного больше. The rest is what he tells me. И остальное, что он говорит мне, As I read the book meditatively. пока я читаю книгу в этом состоянии медитации. It says God will constantly disclose more to you and to us. Здесь говорится, что Бог постоянно будет открывать нам все новое и новое, больше и дальше. Ask him in your morning meditation. Спрашивайте его в своей утренней медитации. What you can do each day for the man who is still sick. Что вы можете сделать для человека, который все еще болен? The answers will come if your own house is in order. И ответы придут к вам, если вы хорошо произвели чистку в своем доме. So you can see that my evening inventory meditation is very important. И вы видите, насколько важна тогда вот эта вот инвентаризация вечером, вечерняя инвентаризация. If I maintain a clear, conscious contact with God, если я постоянно поддерживаю четкий, осознанный контакт с Богом, through my evening meditation, через мою вечернюю инвентаризацию, I will find God in my morning meditation. Я смогу найти Бога в моей медитации утром. Лара, у нас As I do my meditative reading. И пока я делаю мое чтение медитативное. У нас, we have about 5 minutes left. Okay, I'm about done. It's good to write some of those thoughts down. И я очень рекомендую записывать какие-то из этих вещей, какие-то вот эти мысли из медитации. I remember when I started sharing some of these thoughts in meetings. Я помню, когда я начал делиться какими-то вот из этих мыслей, которые я записывал на собраниях. People said, I really liked what you shared. Люди говорили мне, ой, как классно, мне очень нравятся твои вот эти мысли, которыми ты делишься. It helped me very much. Это мне очень помогло. I thought, I better start writing these things down. И я подумал, надо мне побольше это все записывать. Or I will forget them. А то я потом просто забуду. So the next morning, as I was preparing to do my meditative reading, и на следующее утро, когда я готовился делать мое чтение, I said, where's my pen and paper? Я сказала, а где же моя бумага и ручка? I got ready to write down any thoughts. И я приготовился записывать, любые мысли, которые придут. I almost felt God say, и я почти почувствовал, что Бог говорил мне. Oh, are you going to take notes? Ой, ты будешь записывать? Then get ready, because here it comes. Давай, я тебе сейчас пошлю мысли, приготовься. When I took God serious, и когда я серьезно стала относиться к Богу, serious enough to write down the things he said, достаточно серьезно, чтобы вот как раз и записывать эти все мысли. My morning meditative reading, мое утреннее медитативное чтение really took off. Стало совершенно другого качества. Now the next paragraph. И мы читаем следующий параграф, 84-я страница, по-моему. It says, in thinking about my day, размышляя о предстоящем дне, we may face indecision.
мы можем испытывать неуверенность. We may not be able to determine which course to take. Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. Here, we ask God for inspiration. И вот здесь мы должны просить вдохновения у Бога. For intuitive thought, or we ask God for inspiration, intuitive thought, or a decision. For intuitive thought or a decision. Чтобы у нас появились интуитивные мысли или решения. We relax and take it easy. Мы успокаиваемся и не нервничаем. We don't struggle. Мы ни с кем и ни с чем не боремся. We are often surprised Мы с удивлением обнаруживаем, how right answers come как приходят правильные ответы after we have tried this for a while. при продолжении подобной практики. So if I practice listening to God in my evening and morning meditations, поэтому если я практикую вот это слушание Бога в своей утренней и вечерней медитации, then I am more able to hear God, то у меня и получится лучше и больше слышать Бога, when I'm dealing with my personal life. когда я решаю вопросы своей личной жизни. Step 11 goes on to say, В 11 шаге дальше говорится, as we go through the day, this is on the next page, paragraph 3. As we go through the day, и дальше здесь, в течение дня, we pause when agitated or doubtful. Лара, у нас время. мы должны остановиться, когда у нас есть сомнения или волнения. They say it's about time, so let's this wrap is it up. this is the last part. Последняя часть, он говорит. See, as we go through the day, we pause when agitated or doubtful and ask God for the right thought or action. Нужно остановиться на минуту и попросить Бога указать правильную мысль или действие. This is what I stick between those two sentences. Вот это то, что я хочу поставить, прочитать между теми двумя предложениями, которыми мы начинали. I begin to think life isn't going right. Я начинаю думать, что жизнь несправедлива ко мне. I ask God for guidance. Я прошу Бога указать мне правильное действие. Then I decide what to do. А затем я решаю, что же мне делать. Step 11 says, 11 шаг говорит нам, what used to be the hunch or occasional inspiration, то, что раньше было иногда вдохновением, временно вдохновением, gradually becomes a working part of the mind. Постепенно становится рабочей частью нашего ума. We come to rely upon it. И мы начинаем рассчитывать на это, мы начинаем использовать это. We become much more efficient. Мы становимся более эффективными. We do not tire so easily. Мы не устаем так быстро. For we are not burning up energy foolishly. Потому что мы не тратим энергию бессмысленно. As we did when we were trying to arrange life to suit ourselves. Так, как мы делали раньше, когда мы пытались строить жизнь только для самих себя. It works, it really does. Это на самом деле работает. So I'll stop there. Но здесь я остановлюсь. The next chapter is entirely devoted to step 12. А следующая глава у нас полностью говорит о 12 шаге. How well I do in step 12 И в зависимости от того, как хорошо я делаю 12 шаг, will depend upon how well I do и это очень зависит от того, как я делаю, with my evening and morning meditations. то есть 12 шаг очень зависит от того, как хорошо я делаю мою утреннюю и вечернюю медитацию.
Thank you for letting me share today. Спасибо большое за то, что вы разрешили мне поделиться с вами сегодня. God bless. Благословит вас Бог. Спасибо огромное, Дэйв. Лара, спасибо тебе. Поблагодарим нашего спикера за его опыт. И да, теперь можем задавать вопросы. Ставим в чате 3 единички. До вопроса напоминаю вам о 7-й традиции, согласно которой это не профессиональная организация, существующая на добровольное пожертвование своих членов. Мы сами себя содержим. Собранные средства идут на обеспечение серверов для онлайн-собраний, на донесение идей до тех, кто еще страдает этим недугом. В чате будут все реквизиты для перевода 7-й традиции. Это не касается новичков. Ну, а теперь вопросы. И первый вопрос. Так, сейчас я зачитаю. So they thank you very much, Dave. And now we have some questions. Okay. She's going to read them in Russian first, and then I'll translate. Okay. Так, первый вопрос. Чтобы отпустить жизненный руль и полагаться на Бога, есть ли какие-то инструменты, которыми можно пользоваться? Это вопрос от Олега. Do you have any suggestions? What instruments could we use? What spiritual tools could we use to let go of the will and let God rule my life? The practices of inventory, amends, and working with others. Самое главное – это практиковать инвентаризацию, практиковать возмещение ущерба и практиковать служение другим людям. So that's pretty much it. Но вот в этом все. Yeah. Это самые главные инструменты. Thank you. Thank you. Дальше. Следующий вопрос. Так, сейчас, минуточку. Так, как научиться полагаться на Бога, доверять Ему? Ну, это, по-моему, тот же... Как научиться полагаться на Бога, доверять Ему? Yeah, the asking, I think it's similar. How do I learn to rely on God and to trust God? First, I must complete steps 4 through 9. Но сначала нужно сделать с 4 по 9 шаги. And then practice 10. И потом начинать практиковать 10 шаг. Then I grow into step 11. Затем я постепенно перерастаю в 11 шаг. And do the 2 meditations that I just discussed. И делаю вот эти 2 медитативных упражнения, которые я только что вам описал. And I will learn to feel God's guidance. И я начинаю учиться различать вот это вот Божье руководство, чувствовать что-то. God's guidance comes to me best. Самым лучшим способом вот это вот руководство приходит тогда, when I'm thinking of how to help another alcoholic. Когда я думаю о том, как я могу помочь другому алкоголику. Thank you. Следующий вопрос здесь. Так, в чате. Сейчас я зачитаю, минуточку. Так, с какого времени вопросы об алкоголе тебя перестали волновать? From what time or when does the question of alcohol stop bothering you? Did the alcohol stop bothering you? In step 10 it says, в 10 шаге говорится, and we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol. Мы перестали с кем-то или с чем-либо бороться, включая алкоголь. For by this time sanity will have returned. Потому что к этому времени к вам вернется здравомыслие. То есть 10 шаг. All right. Ну все. Ага. That's it.
Кулинар. Ага, да. Я здесь. Yeah. Так, я здесь отчитываю. Так, как... Дэйву передайте, пожалуйста, позицию благодарности. Так, Дэйв, как начинается твой день? How do you start your day? What do you do in the beginning of your day? Maybe like the exact steps of what you do. Well, I begin by thinking of what is on my list to do today. Но сначала я думаю о том, какой у меня список дел на сегодня. But before I start to do those things, но перед тем, как я начинаю что-то, I set time aside to spend in meditation. Я делаю какое-то время медитацию, то есть я определяю время для медитации. I usually say my third step and seventh step prayers. Обычно я говорю молитву 7-го шага и молитву 3-го шага и 7-го шага. Then I get my pen and paper and my big book. А затем я достаю мою ручку, тетрадку и большую книгу. Or some AA literature. Или какую-то другую литературу анонимных алкоголиков. And do meditative reading. И делаю вот это медитативное чтение. And writing if I get any inspirations. И если мне приходит какое-то вдохновение, то я записываю эти мысли. After a few minutes of this, после нескольких минут такой работы, I start to do the things on my to-do list. Я уже начинаю приступать к каким-то дневным делам. I always try to include talking to sponsees on the phone and going to a meeting. I put that in most of my days. Я практически каждый день включаю в свои дела посещение митингов и разговоры с моими подспонсорами по телефону. That's where I go to teach the things I have learned. Потому что там я учу людей делать то, чему я уже научился. Thank you. Спасибо. Так, следующий вопрос. Сбылись ли обещания 9-го шага? Насколько сбылись обещания 9-го шага? Have the promises of the 11th step come true for you? Yes, they have, very much so. Да, очень много обещаний сбылось. Do you want to talk a little bit about that? Okay, you're talking about where it says we become much more efficient. We do not tire so easily. I'm sorry, did I say 11th? I meant 9th step, sorry. I meant the 9th step. Promises. Yeah. Yes. Yeah. Yes, they have very much come true for me. The new happiness, the new freedom and the new happiness, for sure. На самом деле, я получил вот эту новую свободу и новое счастье. The biggest challenge always is the fear of economic insecurity. И, конечно, вот эта вот неуверенность перед экономическим благополучием, это то, что у нас всегда присутствует, это самая сложная часть. But when I get afraid of financial problems, но когда я боюсь каких-то финансовых проблем, I turn my thoughts the harder to helping others. Я просто больше поворачиваю свои мысли к помощи другим. I don't spend a whole lot of time obsessing on problems. Я не начинаю накручивать себя и думать об этих проблемах постоянно. I lean on my contract with God. Я начинаю рассчитывать вот на этот контракт, договор с Богом. He is all powerful and will provide what I need. Потому что Он всемогущий, Он может мне дать все, что мне необходимо. If I keep close to him and perform his work well. Если я буду находиться ближе к Нему, если я буду хорошо выполнять мою работу. That has proven true now for 22 years. Уже 22 года это обещание для меня является как бы воплощением в жизнь.
Так, следующий вопрос от Игоря. Если есть конкретные сферы, которые не удается перепоручить, например, деньги, женщины, были ли у Дэйва подобные проблемы и какие есть практические рекомендации? Спасибо. Have you had any spheres or parts of life that you had hard time with giving up to God? Maybe money or women, and if you have any recommendations of what to do, what would be good practical steps to deal with that. The big book says if sex is very troublesome, большая книга говорит нам, если есть какие-то проблемы с сексом, we throw ourselves the harder into helping others. Мы еще больше начинаем помогать другим алкоголикам. This quiets the imperious urge. Потому что это уменьшает вот это желание. When to yield would mean heartache. Потому что если мы поддадимся желанию, то это принесет только сильное разочарование. The big book also says, и большая книга также говорит нам, for us, financial well-being always followed spiritual progress. Финансовое благополучие всегда следует за духовным развитием. It never preceded it. Оно не бывает всегда перед духовным ростом. Ответил, все. Так, следующий вопрос. Спасибо. Так, спасибо за спикерское. В чем правы верующие люди и вернулся ли ты к религии своих предков? 12 шагов и церковь. Есть разбежность. Дэйв, спасибо, Олег, Украина. One person is asking about the religion. If it says in the book that the religious people are right in some things, so in 11th step, I don't know how you say it in English correctly, but you know that part where ask the religious people. Be quick to see where religious people are right. Mm-hmm. Right, that part. So they're asking if you did return to the church, or if you practice the religion of your ancestors, or if what's your take on that sentence? I still am very devout in my Christian faith. Я очень серьезно отношусь к моей христианской вере. Though I do a lot more of AA than I do going to church. Хотя я намного больше работаю в анонимных алкоголиках, чем я провожу в церкви. Church teaches me a lot more about the life after this one. Церковь учит меня намного больше о жизни после смерти. AA teaches me better how to live in the here and now. Анонимные алкоголики намного лучше учат меня, как жить здесь и сейчас. Thank you. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, до которого времени считаешься новичком? It's a question about the newcomer. Till how long would you say you can suppose a person a newcomer? Until they finish the step. Well, let's see. Yeah, until I have taken them through the steps. Пока они не прошли все шаги. That's it. Да, ну так. I usually take somebody through the steps in about 2 months. Обычно я прохожу с людьми шаги где-то за 2 месяца. Meeting with them once a week. Мы встречаемся раз в неделю. If I meet with them twice a week, I can take them through the steps in 1 month. И если мы встречаемся 2 раза в неделю, то за месяц можно пройти шаги. Лара, вопрос такой. Чем отличается, многие говорят, Гульнар алкоголичка-то выздоравливающий от выздоровевшего?
What would you say is the difference between recovering alcoholic and the recovered alcoholic? The big book says both recovered and recovering. Большая книга говорит, что и выздоравливающий, и выздоровевший. I can have a spiritual awakening as soon as I finish the steps. Может быть, у меня произошло духовное пробуждение, как только я закончила идти по шагам. But it may take me a while to recover people's trust. Но у меня может занять время, чтобы возвратить к себе доверие других людей. И в английском вот это, just a second, вот это слово «выздоровевший» — это как бы возвративший или становивший лучше, то есть он, это игра слов у него, да, что он возвратит доверие людей именно в смысле выздоровления. Sorry, it's a little different in Russian, so I had to explain. It takes a while to get some of my amends made. Потому что занимает время, чтобы сделать принесение ущерба, девятку, чтобы сделать. It may take a while for me to get a good job. Может быть, займет время, прежде чем я получу какую-то хорошую новую работу. Those things I am recovering. Эти вещи я как бы возвращаю, да, я выздоравливаю в своей жизни. Спасибо. Следующий вопрос. Я не знаю, вот это Back 2 или Basic, что это такое? Я не понимаю. They asking if you follow the Back to Basic program. No, I do not. Нет, это не Back to Basic. It's a little too simple. Потому что это слишком, the Back to Basic is too simple. It's a little too simple, and plus, the guy who wrote that believes that we should go back to the Oxford group way of doing the program. Потому что Back to Basic — это слишком простая программа, и человек, который вот придумал эту систему Back to Basic, он верит, что нужно возвратиться как бы к правилам и ну, как это, да, порядку Оксфордской группы. The Oxford group was a church. А Оксфордская группа была, в общем-то, церковью, церковной. I know the guy who wrote that book. Я на самом деле лично знаю этого человека, который придумал эту систему. He thinks that he needs to get AA to go back to church. И он думает, что нужно AA преобразовать опять в церковь. I don't believe that it would be a good idea. А я не думаю, что это будет хорошая идея. Oh. Hey, Laura. It's Laura, it's Norma. Is it possible? Is it possible for you to? Wait. Подожди, Гульнара, сейчас дайте она спросит. Okay, she said. Say it again. Is it possible for you to save the chat and send it to me? What do you mean? You mean to save the recording? The chat. There's a chat line and there's some questions and phone numbers and stuff. There's people in the chat room that I want to talk to later. I don't know if I could save it though. I mean, they just giving out numbers and like the seventh tradition information and things like that. Not a personal request so today. we can tell them and give, if you guys want to write Dave's number and ask them, you know, give it to them, we could do that, and they can connect to you via WhatsApp or you know, another app. Yeah. You know, connect to you some other way. We could do that. Yeah, tell them to get hold of you or Anastasia, because y'all know how to get hold of me. Yes. Mm-hmm. Okay. We'll do that for sure. So that if anyone, and you know, also what you could do, if they do write you in Russian, you can forward it to one of us and we can translate. I've done that before. So it's possible to communicate. Okay. I'll give you an email in a minute. Okay. That sounds good. И он просто, вот там жена подошла, да, она говорит, что если, ребята, кто-то хочет с ним лично связаться или как бы задать какие-то вопросы, да, мы тоже можем, конечно, помочь в том, чтобы перевести, то есть можно даже по-русски написать, он даст нам
имейл и телефон, по-моему, ну, то есть он какие-то координаты даст, чтобы можно было с ним тоже связаться. Сейчас они там напишут. Мы можем продолжить еще хотя бы да. And can we talk about a couple more questions then? Yes. Да, он нормально, ага. Так, как относиться к тем, кто 20 лет ходит на собрания анонимных алкоголиков, но так и не прошел 12 шагов? Это тоже новичок? How should we treat a person who is about 20 years sober and goes to the meetings, but they never finish the steps? Is that a newcomer? Well, in my mind, he's not spiritually mature. Я думаю, что это человек духовно незрелый. So I wouldn't pay a lot of attention to what he says. Поэтому я не буду слушать то, что человек говорит. Так, следующий вопрос. Интересно. Yeah, pray for him, yes. Молитесь за этого человека. Ага. I teach my sponsees that if they're going to share in a meeting, they should quote the big book at least once. Я учу своих подспонсоров, что если вы хотите говорить о чем-то на собрании, то, пожалуйста, хотя бы раз процитируйте большую книгу. Лара, можно следующий вопрос? Ага. Сейчас посмотрим. Is that all or something else? No, that's it. Okay. Да, все можно. Так, еще один вопрос, хотя бы у нас время, но я думаю, 5-10 минут мы можем еще взять. Дэйв, как ты считаешь, после какого шага все же можно брать подспонсорных, можно ли брать, если очень просят, еще не пройдя шаги? When would you recommend to start sponsoring people? After which step? And if they really ask you, can you start before you finished all the steps? I prefer, well, let's see. Sometimes it takes years to finish making all my amends. Ну, на самом деле, если посмотреть, иногда занимают годы, прежде чем я закончу все возмещение ущерба. A person doesn't have to finish all his amends before they sponsor, but they should have done some. Конечно, не нужно завершить все вот эти девятки, но я считаю, что нужно завершить хотя бы некоторые из девяток. And they should at least be practicing step 10 regularly. И нужно постоянно практиковать 10-е шаги, чтобы начать спонсировать. Есть, получается, что он по классике анонимных алкоголиков шагает, так как быстро за 2 месяца круг шагов. Так в чем вопрос? Что это классика? Да, получается классика. So is that like the classic way, the original way of doing the steps that you practice? Everybody has slightly different views on the steps. Но у всех есть, конечно, немножко разный взгляд на шаги. But we all try to follow the big book pretty closely. Но мы стараемся следовать очень близко большой книге. I'm very big on the spiritual part. Я очень много уделяю внимания духовной стороне. So I really work on teaching people how to listen to God. Я учу людей, как слышать Бога. I have a little question. Do you read the book with your sponsees? Do I read the book with them? When I'm taking them through the steps, I do, yes. Do you read the whole 160 pages, or they read them? No, step 1 and 2 I highlight because that's the first 4 chapters. So I just highlight that. But starting from step 3 on through the steps, I'm pretty much going straight by the book. Okay. Ну вот я его спросила, потому что я уже слышала, как люди в этой группе проводят людей. Читают ли они большую книгу страницу за страницей? И он ответил, что первые 4 главы они не читают полностью каждую строчку, а они только отмечают определенные места.
ну вот он со своими подспонсорами, а начиная с 3-го шага, они уже читают каждую как бы страничку уже более как бы, ну, близко, да, в книге, все в книге. Ага. Так, Дэйв прошел один раз по большой книге шаги или больше? Did you do steps once, like, you know, doing the steps with your sponsor, or have you done it more than once in your sobriety? I have gone through the steps once with my sponsor, but I have gone through the steps many times with my sponsees. Я со спонсором проходил шаги один раз, но я много раз проходил со своим подспонсором. И последний вопрос. Did you keep the same sponsor? Do what? Did you keep the same sponsor the whole time? My first sponsor died when I was 3 years sober. No, I've had, and my second sponsor I've had now for 17 years. Но я его спросила, он сказал, что у него был первый спонсор, с первым спонсором он проходил, он умер, когда у него было 3 года трезвости. И он нашел второго спонсора,